everyone, welcome back to my channel. So I am moving on to the next chapter in class 9th, that is construction, chapter number 6 in your part 1 textbook. So as you all know, in our last session we had discussed related to lines, rays and angles and one of the property of triangle, right? So as you know about angles, we come particularly about angles. We learnt about acute angles, right angle, obtuse angle. Okay, why I'm talking about angles means here in this lesson we are going to construct specific angles without using protractor. So now to construct those angles, we have to learn some basic concepts, that is basic construction. Okay, how to take the basic construction. So in this basic construction, we are going to learn 3 parts. Here first one is to construct the bisector of a given angle and to construct the perpendicular bisector of a given line segment and to construct an angle of 60 degree at a point of a given ray. So we have 3 parts. So we have to learn this basic construction, then only we can solve the question which are in exercise 6.1. Okay, so first let us learn this basic construction, then let us move on to the exercise 6.1. As you all know, the name itself saying about construction. So hesre heltide construction anta. Construction andre namge enen beku, namge ruler, compass and also the protractor. But many times we are not using the protractor because specifically the angles we are constructing without using the protractor. Okay, so only thing is for some problem we need protractor. Okay, so let us begin. So first one is the first basic construction that you have to learn is to construct the bisector of a given angle. That means here we have to take some angle like 60 degree or 90 degree or anything. Okay, any angle. For that angle we have to construct the bisector. What do you mean by bisector? Bisector andre ನಾವು already ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಏನು bisector ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು angle ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೇ ಬರೋದು. ಆ ರೇ ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿನ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಸೈಡ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 rays. This is also ray. So bisector is a ray which divides the whole angle into 2 equal parts. Okay, 60 degree bandre 30 degree 30 degree. Okay, 70 degree bandre 35 degree 35 degree. ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಆ ಆಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ ರೇ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ರೇ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ 2 rays ಆರ್ meeting at common point. Yes, right? So adane now angle definition kotirodu. So have took one ray. So after this take a protractor for this problem, for this construction. Okay, because for remaining we are not using the protractor. For this we are using the protractor. So why? As you all know how to use the protractor, right? So if you take right hand side, if you are taking right hand side as a ray, you have to go through like anti-clockwise. Going for left side, if it is like left side, you have to count clockwise. Okay, as you all know, you have learnt in your lower classes. Now let's begin. So as I am taking 60 degree now, so let us take 60 degree and for that 60 degree let us draw the bisector. ನಾನೀಗ 60 degree ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ bisector ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಗಿದೆ. ಸೊ 60 degree ಅಂದ್ರೆ 10 20 30 40 50 60. So I am marking 60 now. Okay, so for now let us. So now we got 60 degree. So we got 60. This is 60 degree now. This 60 degree we have to construct bisector. That means the whole 60 degree has to divide into 30 30. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ರೇ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಬಂದು ಇವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು 30 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ, ಕಂಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅನ್ ಆರ್ಕ್. ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್. ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಕ್ನಷ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಎ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಟು, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಎ ಬಿ ಇಸ್ 5 cm, ರೈಟ್? Either you can take 2, either you can take 3, either you can take 4, like that. Okay, it has to be below AB. AB ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಏನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಟಚಸ್ AB and let us give another name here, AC ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. AC is one ray, AB is another ray. We have to take an arc which touches the ray AB and AC. Okay, so now let us take. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ತಗೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಎ ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಬಂತು. ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್, ಡ್ರಾ ಅನ್ ಆರ್ಕ್. ಈಗ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎ ಬಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎ ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಇ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಡಿ, ಡಿ ಇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಸಿ ಎ ಬಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಈಗ ಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್, ಡಿ ಈಸ್ ಆರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಟಚಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ರೇಸ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಏನು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೀಗೆ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, ಇವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಇಂದ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ರೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ರೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಈಗ 35 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 30, ಫ್ರಮ್ 30 to 60 it is 30. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್, ಈಕ್ವಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ, ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಫ್ is a bisector. AF is a bisector. Then ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು, CAF. ಸೊ ಆಂಗಲ್ CAF is equal to FAB is equal to 30 degree. So this is about how to construct a bisector of a given angle. ಏನಿಲ್ಲ, just ಒಂದು ನಿಮ್ಮ take any measurement of like base ray like 5 cm, 6 cm, 7 cm, anything, and then from A take any angle, either 60 degree, 90 degree, 40 degree, anything, and for that after taking an angle and cut an arc taking A as center. ಏನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಕಾಂಪಾಸಿನ ಟಿಪ್ಪು ಎ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎ ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡು ರೇ ಎಲ್ ಮೀಟರ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಚ್ ದಿ ರೇ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆರ್ಕ್, ಡಿ ಇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು
ಈ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ತರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು draw a bisector of a given angle. So now whole 60 degree is divided into 30 degree and 30 degree. I think it's clear now how to construct a bisector of a given angle. Now you try it by your own by taking 90 degree. So 90 degree ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು bisector ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಟಿಪ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಕ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೇನ ಇಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡೂ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. How to construct perpendicular bisector. So again for this you have to take a ruler. So ruler ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ 2 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು. 10 ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 5 ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು. ಸೊ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A, B. Now line segment is 10 centimeter. Now how to draw perpendicular bisector? How to draw? Now I am taking, so I am writing it as AB is equal to 10 centimeter. Now taking more than half ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 5 is an half. We have to take more than half ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಈ ತರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ, ಐದರ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆರ್ ಐದರ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ and also this point. Look here also you are getting on x mark. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು x mark ಬಂದಿದೆ, just you can mark ಇಲ್ಲೊಂದು x mark ಬಂದಿದೆ. From that x mark, from this you draw a line, straight line. Okay, so draw ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು perpendicular bisector ಬಂತು. Name it as anything, you can take PQ. So therefore here PQ is a perpendicular bisector. Perpendicular bisector. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ O ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ POB and POA will be 90 degree. POB and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೆಷರ್ it is exactly, it will be equal to 90 degree. You can check ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಟು ಓ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಫ್ರಮ್ ಓ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ POB here you can check POB is equal to POA is equal to 90 degree, and also AO is equal to OB
is equal to 5 centimeter and it divides into equal. So this is how you have to construct the perpendicular bisector. Other than this 10 centimeter, you can take 5 centimeter, either you can take 12 centimeter, like that, and the procedure is same. Take more than half, simple, take more than half tagondu, from you have A and B, take A as center, cut an arc, take B as center, cut another arc, they will meet at one point, here also they will meet at one point. So now from there you draw a straight line. So this PQ is a perpendicular bisector. So this is about the perpendicular bisector. Okay. Next basic construction is to construct an angle of 60 degree at the initial point of a given ray. Andre sector we constructed bisector and also perpendicular bisector. Now we are going to construct an angle 60 degree without using protractor. Andre protractor use madene hege construct madodu annodu. Okay. So now let's begin. So first, for this, take a ruler, take any measurement. Here you don't have any rule that you have to take 5 centimeter, 10 centimeter, anything like that. You take any centimeter as your wish. So I am taking standard measurement, that is 5 centimeter. So 5 centimeter, I am taking 5 centimeter as standard. So I am naming it as OA. So this OA, okay, OA is a ray now. Okay. So now let us write OA is a ray. This is the first step. OA is a ray. So as measurement, it is 5 centimeter. You can take any centimeter. Okay. Then what we have to do, taking O as center, we have to draw an arc. How to take an arc? So what we have to do, the next step is taking O as center. Some radius, cut an arc. Okay, so this is first step, this is second step. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಓ ಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಕಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ನಾನು ಓನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಎಷ್ಟಾದರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇಂದ ಎ ವರೆಗೂ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ 75% ಆರ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓ ಎಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಈಗ ಓ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಬಂತು ಇವಾಗ ಆರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಕಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ with same radius ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಕಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಯು ಕಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ನೌ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್, ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡಿ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ರೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಥ್ರೂ ಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಡಿ, ಓ through D. Now in the next step, from O through D, draw a ray OE. Okay, so observe. So from O, that means from O through D, draw a ray. You got. So now if you measure this will be exactly 60 degree. So now this one, therefore EOA, if we consider EOA is
60 degree. Okay, just to make you to understand, I am writing the steps. Okay, it is very simple. Take OA is a ray, taking OS center and with some radius, cut an arc. Okay, next, and name it as BC. BC is a ray now. Arc BC, you can write it here BC. Okay, now C as center with the same radius, from here to here, cut another arc. You will get one X mark. Through that X mark, you draw a ray. So now it is 60 degree. If you check in a protractor, it will be equal to 60 degree. Okay, as I am using the sketch pen, it will be more. So if you use a sharp pencil, it will be correct. Okay, so now OA is a ray and O is another ray. They are meeting at one point O, and the angle which is 60 degree. Okay, I think you all got how to construct 60 degree without using protractor. One arc and cutting one time, it is 60 degree. Okay, this is about how to construct an angle 60 degree at a point of a given ray. Okay, clear. Now using all these, means 60 degree, perpendicular bisector and also angle bisector, we are going to solve the exercise 6.1. Exercise 6.1. Exercise 6.1. Construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray. So before this we used to construct 60 degree, right? That is basic construction. Third construction, it is 60 degree without using protractor. Now we have to construct 90 degree without using protractor. Okay, what is our first step? First we have to take a ray, right? So let us take a ray now. So here I am not writing any steps. Follow the steps. Okay, observe the steps. First I am taking 5 centimeter. Okay, naming it as OA. Okay, OA, I am naming it as OA. Now what is our next step? Taking O as center with some radius, okay, draw an arc, or you can take more arc only. Okay, so this is an arc using to construct. Okay, so now you got one arc as semicircle only, right? So if you take full, it becomes circle. So I am taking semicircle. So now if I take this point as, B, okay, this point as B. So now taking B as center, cut an arc from here to here. If you cut one arc, what is an angle? That 60 degree, right? So if you draw from here to here, it will be 60 degree. Okay, for that you can draw dotted lines because we have to construct the 90 degree, right? So for 90 degree, so draw OA is a ray. Take any measurement, either 5 centimeter, 6 centimeter, like that, and take O as center and some radius. So I took OB as here some radius and cut an arc. So from B, look here, from now taking B as center, an arc. Okay, so now you got 60 degree now. Look here, from O to, from this point, if you construct, it becomes 60 degree, right? Again from this point, now look here, this is B. Now I am taking this point as C. Okay, now taking C as center, if you construct another point, look here, another point. So it is 120 degree. Look here, 60. From here to here, it is 120. That means from O, if you draw like this, it will be 120 degree. Okay, 60, 120. Look here. So first look here. As we have to construct 90 degree. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು OA ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೇ ತಗೋತೀರಾ. ರೇ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾದರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಹತ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಸಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು OA ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು, 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 90.
Okay, 90 is between, look here, one is 60 degree. If you take another arc, it will be 120 degree. So in between this, we have 90 degree, right? In between this, we will get 90 degree. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕು, ಈ ಡಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಓ ಏನದು ಒಂದು ರೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಓನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂದ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಓಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಟೈಮು, 120 ಡಿಗ್ರಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ, 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, OA 60 ಡಿಗ್ರಿ, QOA is 90 ಡಿಗ್ರಿ, ROA is 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 60 ಮತ್ತು 120 ಮಧ್ಯೆ 60ಇಂದ ಒನ್ ಆರ್ಕ್, 120ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್, ಅವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ QOA is equal to 90 degree. Construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ 45ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದನಾ, ಹೌದು ತಾನೆ? ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 45 ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ 45 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 45 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. So as you all know, first take a ruler, take regular standard measurement 5 centimeter. So name it as OA. So as you all know, next step is taking O as center, draw an arc, taking O as center, O na center ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ OAಗೆ, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಬಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಸಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಸಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು, ಈ ಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗೇನು ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಓ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಈಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್? ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್? ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೊ ಇವೆರಡು ಆರ್ಕ್ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈ ಆರ್ಕ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಓ ಎ ಇಸ್ 1 ರೇ, ಸೊ ಡಿ ಓ ಇ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇ ಓ ಎ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇ ಓ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡೋಣ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಫ್. ಸೊ ಈಗ ಬಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್, ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಾಂಪಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೇ ಎಫ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಳ್ಳಿಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥರ ಬಂತು. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಓ ಇಂದ ಒಂದು ರೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಓ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓ ಇಂದ ಒಂದು ರೇನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಯಿತು, ಜಿ. ಸೊ ಜಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಮೆಷರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45. ನೋಡಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ 45 ಡಿಗ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ರೇ, take an arc, taking some OS center, cut an arc. If you cut one time it is 60 degree, if you cut second time it is 120 degree. From 60 degree you cut an arc here, from 120 degree you cut an another arc, and that will be equal to 90 degree ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ whole 90 degree into 45 because they asked 45 degree. So how to draw 45 degree? Look at the arc which is touching both the rays. 90 degree ಎರಡು rays ತಾನೆ. O is one ray, OE is another ray. OA ಹತ್ರ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, OE ಹತ್ರ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ F ಅಂತ. B ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, F ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನದರ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರಮ್ O ಯು ಡ್ರಾ ರೇ. ಸೊ ಓ ಜಿ ಬಂತು ಇವಾಗ. ಓ ಜಿ ಹಿಯರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಓ ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಫೈನಲಿ ಜಿ ಒ ಎ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಿ ಒ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 45 ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ 90 ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 90 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಫ್ ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 is 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2 is 22.5 ಡಿಗ್ರಿ, ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 3 15 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ 60 ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಆದರೆ 60 ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಯು ನೋ ದ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, 5 ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಟೇಕಿಂಗ್ ಓ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಟೇಕ್ ಅ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಬಂತು. ಈಗ ಈ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಓ ಎಗೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಕಟ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಡ್ರಾ ರೇ. ಸೊ ಫ್ರಮ್, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾ ರೇ. ಸೊ ಬಂತು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಈಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ. ಡಿ ಒ ಎ is equal to 60 degree. DOA is 60 degree. But you have to find 30 degree, right? 30 degree. That means you have to take
bisector for this 60 degree. Bisector means same ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಬಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಸಿನ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಿನ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಎ ರೇ. Okay, so draw a ray. So you got this one. So now if you measure this angle, so this angle will be equal to 30 degree. That is, you can give any name E. So EOA becomes, so here OE is bisector here. OE is bisector. Therefore EOA is equal to 30 degree. EOA is equal to 30 degree. Nodi ಇಲ್ಲಿ 60 degree. You can check here. So if you take one time it is 60 degree. A bisector, then you will get a 30 degree ಬರುತ್ತೆ. Okay, so next to sub question 2, 22.5 degree ಅಥವಾ 22.5 degree ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೇಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಕಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸಿಂದ 1 ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ, 2 ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಕು, 120 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 90ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 45ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 22.5 ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೋದು 45 ಬರುತ್ತೆ. 45 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 22.5 ಅಥವಾ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಟಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವೆರಡು ರೇ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆರ್ಕ್ನ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಆರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಟಚಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೋತ್ ದ ರೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ 1 ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವೆರಡು 45 ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ರೇ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ರೇನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 45 ಇರೋದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 22.5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ನಮ್ಮದು, ಒಂದು ರೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ ರೇ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ OA is a ray. Okay, next what is our next step? Considering O as center, ಓನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ರೇಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನು ನೀವು B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಿನ ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು C ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ 1 ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟದು, 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ C ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ O ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಡ ಈಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ C ಇಂದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ, C ಮತ್ತು D ಎರಡರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ನನಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ 2 ರೇ ಬಂತು ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು D ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು E ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, EOA. So EOA is equal to 90 degree now. So for this EOA I have to take the bisector. ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವಾಗ E ಆಯ್ತಲ್ವಾ, F ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ F ಇದೆ, B ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ರೇಯಿಂದ ಈ ರೇಗೆ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ F ಆ್ಯಂಡ್ B. ಓಕೆ, ಈಗ B ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಾಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಕ್, ಹಿಂಗೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಥರ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಳಿರಿ, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಡ್ರಾ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಿ. ನಾವು OG is bisector, OG is bisector. Now OG is bisector. Then what happens to GOA now? Therefore GOA is equal to 45 degree. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ 45 ಬೇಡ, 22.5 ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಮ್ OG and OA are the two rays now for 45 degree. So now this it is 45 degree. So now this is 45 degree now. Okay, 45. ಈಗ ನಾವು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜಿ ಆಯಿತು. ಹೆಚ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಹೆಚ್. ಈಗ ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು, ಹೆಚ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಫ್ರಮ್ ಹೆಚ್ ಕಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ನಾವು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಿ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. OA ಒಂದು ರೇ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಒಂದು ಆರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆದರೆ 60, ಈ 60ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 120. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 degree. ನೌ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು 90 degree ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಹೇಗೆ? ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಕ್. BF is an arc. From B one point, if you draw a ray, it will be bisector. Again it is divided into 45 degree. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 22.5 means 45 half. So again, so from B and H take any alphabet you can take. So ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇವೆರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎರಡು ರೇ ಟಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಆರ್ಕ್ 45 degree ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅದು. ಈಗ ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 22.5, ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದೆ, 22.5 degree ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ OI ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಅನದರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ therefore ಏನಾಯಿತು, IOA. ಸೊ therefore IOA is equal to 22.5 degree. 22.5 degree ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟು 90 degree ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22.5 degree ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2. But sub question is 15 degree. 15 degree is also not a standard angle. ಹಾಗಾದ್ರೆ 15 degree ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 60 degree. ಆ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 30 degree ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಆ 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 15 degree ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ OA. ಸೊ ಆ OAಗೆ ಒಂದು ಆರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಆರ್ಕಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 degree. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 degree ಬಂತು ನಿಮಗೆ. 60 degree. ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 30 degree ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ a base ray. Take it as a base ray. Anything you have to take. Okay, so OA ಸೇಮ್ OA ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಓನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಓನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಬಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, 60 degree. ಸೊ ನೀವು 60 degree ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು COA, ನಾವು COA ಆ್ಯಂಗಲ್ COA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 degree ಬಂತು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲ್, 60 degree ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಗೆ ಟಚ್ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಕ್, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಆರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆರ್ಕ್. ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಕ್.
Okay, so ಎರಡು. So now they are meeting at one x point, right? You got one x point. From this x point, draw a ray. From this x point, draw a ray. So nodi just on dotted lines here because we don't want this ray. Okay, so this is, let us take it as E now. So now this becomes 30 degree, right? As OE is bisector. OE is bisector. Okay, so now EOA. So EOA is equal to 30 degree. ಅದೇ ನಮಗೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಡ, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡೋಣ, ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ OE ಮತ್ತು OE ಆ್ಯಂಡ್ OAಗೆ ಇರುವಂಥ ಇಷ್ಟೇ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿ ಇಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂದ. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OF ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ನೋಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು, ಎಫ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು, ಎಫ್ ಇಂದ ಒಂದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಫ್ರಮ್ O. ಓಕೆ, ಸೊ O ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ G now. Okay, so GOA. So now OG is bisector. GOA, therefore GOA is equal to 15 degree. Have you got this? Now this is 15 degree. This is 15 degree. Okay, this is 15 degree. First, take OA as a ray. Cut an arc. Okay, take that point from B. If you take one time, it is 60 degree. And we have to take bisector for 60 degree. How we will take? And you will take this half arc. Okay, B and D. From B is one arc, D is one arc. You will get X mark. From that you draw a ray. You will get bisector. OE is a bisector in that case. And that bisector divides 30 degree. Then taking another bisector for 30 degree. That means from this B will remain same. Take another point F. From B one arc. From F another arc. Draw a ray. You will get OG. OG is another bisector. Finally, OGA is equal to 15 degree, which is required. Okay. In this session, we discussed some basic construction as well as exercise 6.1, 3 questions. Okay. If you like this video, share with your friends and keep watching. Thank you.